بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے خون میں یورک ایسڈ کا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، نارمل لیول سے بڑھ چکا ہے، اور یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اور دوائیاں کھا کے بھی ان کا جو یورک ایسڈ ہے وہ نارمل لیول پہ نہیں آ رہا، اور اسی طرح جو یورک ایسڈ ہے ان کا وہ بڑھا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں بتاؤں گا، اچھی باتیں بتاؤں گا، اور آخر میں ایک نسخہ بھی بتاؤں گا کہ آپ وہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو یورک ایسڈ جو ہے وہ افاقہ ہو جائے گا اور نارمل لیول پہ آ جائے گا۔ تو دوستو، یورک ایسڈ کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں میں سارا بتا چکا ہوں کہ یورک ایسڈ ہے کیا، یہ چیز کیا ہے، یہ بنتا کیسے ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اور اس کا نارمل لیول کیا ہے، یہ سارا کچھ میں پہلے ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں۔ سرسری طور پہ اس ویڈیو میں بھی میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے جو ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے تو پھر خون میں جو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ نارمل لیول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، یورک ایسڈ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یورک ایسڈ ہر انسان کے جسم میں بنتا ہے، اور یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نارمل لیول پہ ہو، جب تک نارمل لیول سے بڑھتا نہیں، اس وقت تک یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ فائدے والے کام کرتا ہے۔ اعصابی جو ہمارا ایک سسٹم ہے اسے مضبوط بناتا ہے، اعصابی طور پہ ہمیں مضبوط بناتا ہے یہ، اور ہمارے جسم میں یہ گرمی پیدا کرتا ہے جو کہ نہایت ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ تو یورک ایسڈ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی بری چیز ہے، اور نہ یورک ایسڈ ہمارا کوئی دشمن ہے۔ ہمارا دشمن پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا دشمن وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے یورک ایسڈ ہمارے خون میں بڑھتا ہے، وہ وجوہات ہمارے دشمن ہے۔ یورک ایسڈ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، یورک ایسڈ تو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن کب؟ کہ جب یہ نارمل لیول کے اندر رہے۔ نارمل لیول کیا ہے؟ جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے ویڈیو میں کہ مردوں کے لیے نارمل لیول یورک ایسڈ کا وہ 3 سے 7 ملی گرام تک یہ نارمل لیول ہے۔ اگر یہاں تک ہمارا یورک ایسڈ رہے خون میں تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بات نہیں، اتنا تو جسم کے لیے ضروری ہے۔ اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے جو نارمل لیول ہے یورک ایسڈ کا وہ 2 سے 6 ملی گرام تک، اگر خواتین میں یہاں تک یورک ایسڈ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے اگر اوپر جائے گا تو پھر یورک ایسڈ کا نقصان ہوتا ہے، اور یورک ایسڈ پہ نقصان کرتا ہے، کئی طریقوں سے نقصان کرتا ہے ہمارے جسم میں، ہمارے گردوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے گردوں میں پتھری بننے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں۔ ہمارے جسم میں جو دردیں ہیں، یورک ایسڈ کی وجہ سے پورا جسم دردوں سے جکڑ جاتا ہے اور دردوں میں رہتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے تو آپ کا پاؤں زمین پہ نہیں لگتا، اور صحیح طریقے سے آپ چل نہیں سکتے، نہ آپ اٹھتے، پھر اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو دشواری ہے، چلنے پھرنے میں آپ کو دشواری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے جوڑوں میں درد ہے، بڑے جوڑوں میں درد ہے، اور پورے جسم میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے۔ یہ ساری چیزیں یورک ایسڈ کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پاؤں میں سوجن اور سوزش، اور پاؤں کی انگلیوں میں، انگوٹھوں میں، ہاتھ کی انگلیوں انگوٹھوں میں درد اور سوزش جو ہے یہ چیزیں آ جاتی ہے، یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو آسان سے طریقے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں یورک ایسڈ آپ کنٹرول کریں تو دیکھیں جن وجوہات کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے یورک ایسڈ ہمارے خون میں بڑھتا ہے، آپ وہ چیزیں ترک کر دیں۔
मसलन गोश्त जो है, चाहे छोटा गोश्त चाहे बड़ा गोश्त है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आप गोश्त को छोड़ दे। इसी तरह कुछ सब्जियां हैं जिस तरह की पालक है, गोभी है और इसी तरह मटर है, इन सब्जियों की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो आप इन सब्जियों को भी तर्क कर दे या कम से कम तो कर दे। इसी तरह जो बहुत ज्यादा मीठी चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा मिठाई है, तो आप उसको भी तर्क कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर की वजह से, मीठे की वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो हाथ से ज्यादा बढ़ता है। इसी तरह सिगरेट नोशी है, इसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो सिगरेट नोशी आप छोड़ दे। तंबाकू है वो पीना छोड़ दे। इसी तरह गोश्त में जो कलेजी है, दिल है, इसी तरह कपूरे वगैरह ये जो बड़े शौक से लोग खाते हैं, तो ये चीजें छोड़ दे, क्योंकि इनकी वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। इसी तरह जो बेकरी वाली चीजें हैं, उनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसी तरह जो ज्यादा घी वाली चीजें हैं, घी में तली हुई चीजें हैं, तो वो चीजें आप छोड़ दे या कम कर दे। इसी तरह मछली है वो कम कर दे, अंडे हैं वो बहुत ज्यादा ना खाया करे। तो इन चीजों की वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो लिहाजा ये जो मैंने चीजें बताई है वो तर्क कर दे, सब्जियों की तरफ आए, सब्जियां ज्यादा खाएं, और उसके अलावा जो है दालें छोड़ दे, लोबियां छोड़ दे, इनमें भी यूरिक एसिड होता है, इनकी वजह से यूरिक एसिड में इजाफा होता है। सब्जियां खाएं, फल खाएं, तो यूरिक एसिड। और दूसरी बात यह है कि सलाद की तरफ आए, सलाद की तरफ आए, खाने के साथ एक छोटा प्याला या छोटी प्लेट जो है वो आप ना सलाद का खाया करें, क्योंकि सलाद की वजह, खाने की वजह से जो पेशाब है उसमें तेजाबियत कम होगी, और जब पेशाब में तेजाबियत कम होगी तो वो सही तरीके से यूरिक एसिड को खारिज करेगा, अपने साथ पेशाब के जरिए निकलेगा। और अगर पेशाब में तेजाबियत ज्यादा होगी तो फिर वो यूरिक एसिड को सही तरीके से खारिज नहीं करता। तो लिहाजा सलाद आप खाने के साथ लाजमन खाएं, और कम से कम छोटी प्लेट, छोटा प्याला, वो सलाद का आप जरूर जो है वो इस्तेमाल करें खाने के साथ। तो इंशाल्लाह इसकी वजह से आप का जो यूरिक एसिड है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो नॉर्मल रहेगा। इसी तरह और भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हैं कि जिनकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो नॉर्मल जो है वो लेवल में रहेगा। जिस तरह के मैंने सब्जियों का बता दिया और फ्रूट का बता दिया, अक्सर सब्जियों में, सब्जी की वजह से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। और दूसरी बात यह है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। सबसे मेन वजह यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल पे लाने का वो पानी है, क्योंकि पानी असल में ये गुर्दे होते हैं, गुर्दे जो है वो यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए जिस्म से निकालते, खारिज करते हैं। तो जब आप पानी ज्यादा पिएंगे, गुर्दे जो है वो ज्यादा काम करेंगे, तो जब गुर्दे ज्यादा काम करेंगे तो फिर वो जो है यूरिक एसिड सही तरीके से खारिज करेंगे। दूसरी बात यह, पानी का फायदा यह है कि जब आप पानी पीते हैं तो पानी जो है वो पेशाब में जो यूरिक एसिड है वो पतला करता है। तो जब पतला होगा तो फिर सही तरीके से जल्दी वो पेशाब के रास्ते से खारिज होगा। इसी तरह जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपको पेशाब वाफिर मिकदार में आएगा, ज्यादा आएगा, बार बार आएगा। तो जितना पेशाब आपको ज्यादा आएगा उतना यूरिक एसिड आपका ज्यादा खारिज जिस्म से होगा। इसी तरह जब वाफिर मिकदार में आप बार बार पेशाब करेंगे तो आपके जिस्म से बार बार यूरिक एसिड खारिज होगा। तो इसी तरह पानी सबसे अहम जरिया है, सबसे बड़ा जरिया है यूरिक एसिड को अपने जिस्म से खारिज करने के लिए। तो लिहाजा पानी को अपने ऊपर लाजिम करें, कम से कम 8 गिलास 10 गिलास रोजाना पिया करें। तो इससे आपका यूरिक एसिड पतला होगा और पेशाब ज्यादा आएगा, और फिर जो गुर्दे वो ज्यादा काम करेंगे, तो आपके जिस्म से जो है वो यूरिक एसिड जल्दी निकलेगा और वहां फिर मिकदार में खारिज होगा। आखिर में मैंने कहा था कि आपको एक नुस्खा भी बता देता हूं।
जो यूरिक एसिड के मरीज है वो ये कावा बना के पिया करें, बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज्यादा फवायद है। मैं मरीजों को बता दूं, मेरे पास काफी मरीज यूरिक एसिड के आते हैं, तो मैं काफी मरीजों को बताता हूं, जब दोबारा आते हैं दवाई लेने तो वो वाकई कहते, तस्दीक करते हैं कि वाकई इस कावे का हमें फायदा हुआ है। वो ये कि अजवाइन देसी ले लिया करें और दालचीनी ले ले और अदरक ले ले, ये थोड़ा थोड़ा जिस तरह के आप मुनासिब समझते हैं थोड़ा थोड़ा ये पानी में डाले और खूब इसको उबाले दे, हल्की आंच पे रखे, सही तरीके से जब कावा बने, अगर आप हस्बे ज़ायक़ा, पहले तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हस्बे ज़ायक़ा आप थोड़ी सी चीनी भी डाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, या थोड़ा सा गुड़ डाल लेते हैं तो इतना मसला नहीं है, हस्बे ज़ायक़ा। तो ये कावा बनाकर आप सुबह पिया करें, शाम को पिया करें, तो आपका जो यूरिक एसिड है वो बहुत जल्दी चंद दिनों के अंदर अंदर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और इंशाल्लाह आप छुटकारा जो है इससे हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के नए नाजरीन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप पुराने नाजरीन हैं तो लाइक करें, शेयर करें। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए, तो ये जरूर सुना करें, इसमें आपके बहुत ज्यादा फवायद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर हो।